रेभेन्सा विश्वविद्यालय पर विश्वविद्यालय जड़े प्रतिष्ठित प्रोफेसर केतबेले कवि और कविता को भल पाई विशेष भाव में भक्तजनकर साहित्य कृति को से रेभेन्सा विश्वविद्यालय पढ़ी छात्र छात्री को जो पढ़ा जाऊला से आग्रह को परिप्रकाश कर आम घर उपस्थित अच्छा डाक्तर मांगलिका महापात्र महोदय रेभेन्सा विश्वविद्यालय सहकारी प्रोफेसर अनुरोध रखिबो मैडम महोदय को दुई पर वार्ता कवि भक्तजन दास विषय डॉक्टर मांगलिका महापात्र साइंस प्रोफेसर परिवेश विज्ञान ओडिया को भल पाए जेहेतु से 50 वर्ष पूर्ण है ओडिया एमए कली संतोष त्रिपाठी सर मोर सार तापर मुझे कविता जगत को आसिकी मत लिटरेचर भल लगे ओडिया लिटरेचर भल लगे से आसिकी तो मोर साइंस और आर्ट्स दुईटा एका सहित समांतरण भाव चलती तो यही गाँव को मुझे आसिली कहीं मत भल लगे मत इच्छा थी आम सहर में रोचे तो गाँव परिवेश भी जानवा दरकार एठिकार लोक मान तो मु मोर वक्तव्य आरंभ करुँच शुभ संध्या जय जगन्नाथ आज ये सभा उपस्थित मंचासी समस्त गुणीजन मान सम्मान शुभेच्छा और अभिनंदन एवं सभा उपस्थित समस्त साहित्य प्रेमी को आउ ये छोट छोट छुआ मान मोर असरती शुभकामना आज भक्तचरण दास का पुण्यतिथि अवसर में जन्मस्थान सानपदर गाँव को मत सम्मानित अतिथि भाव में आमंत्रण करजक गौरवान्वित मन कर कमिटीर समस्त सभ्यवृंद को हृदय धन्यवाद जनाऊँगी सहित ग्रामर प्रत्येक व्यक्ति विशेष को मोर श्रद्धापूर्वक सम्मान मुझे आगुरी बहुत सभा समिति में योगदान देती सानबोध गाँव पारंपरिक आतिथ्य अनन्य और हृदय स्पर्श से निमंत्रण ही गाँव संस्कार जना पड़े खोर्धा माटी केते वीरपुत्र को जन्म देती कवि मानू जन्म देती आतिथ्य हृदय धन्यवाद जनाऊँगी श्रीकांत सार एवं सहयोगी मानू अभिनंदनीय और स्वागत योग्य इतने सुंदर श्रृंखलित भाव में सभाटी को आयोजित कर कवि भक्तचरण दास विषय कहवाक जाऊँगी सर तो बहुत भल भाव में कहले जेहेतु से बहुत भल भाव में जानते आम मैंने पढ़ी जानूचे ये माटीर गर्व गौरव कवि भक्तचरण दास अष्टादश शताब्दी कवि थे प्रकृत नाम थिला बैरागी चरण पट्टनायक वैष्णव धर्म में दीक्षा ग्रहण करी से निजक भक्तचरण नाम नामित करते से जड़े भक्ति भाव कवि थे और खोर्धा जिलार राजसुनाखेड़ा निकटवर्ती सानपदर ग्राम में जन्मग्रहण सरल और प्रांजल अभिव्यक्ति ही रचनार वैशिष्ट्य थिला मध्ययुगर ओडिया साहित्य बहुमुखी कवि प्रतिभार विचित्र विलासर चिर सजाए कवि माने नाना प्रतिबंधकर सम्मुखीन होते निजस्व धार्मिक मतवादर प्रचार किंबा कवि प्रतिभा प्रदर्शन करने को बाणी आराधन आत्मनियोग करते कवि भक्तचरण दास केवल सुकवि नथिले ता सहित सुचिकित्सक से ख्याति अर्जन करते पदप्रजरे से भारतर बहु तीर्थ परिभ्रमण करते धर्मप्राणता शारीरिक शक्ति और मानसिक स्तर में दृढ़तार परिचय हुए परम प्रेममय श्रीकृष्ण पाद तले निजक समर्पित कर आरंभ करते गोटे पर गोटे छांद चौतीसा और काव्य रचना लेखनी निश्चित है मथुरा मंगल गोपमंगल कला कलेवर चौतीसा मनबोध चौतीसा मनशिक्षा वेदशास्त्र इत्यादि इत्यादि मथुरा मंगल कविंकर श्रेष्ठ रचना थिला मथुरा बा पक्षांतर पृथ्वीर मंगल कामना कविंकर लक्ष्य थिबार यार नामकरण एहीपरि होइथिबार अनुमान करा जाए दीर्घ 30टी छंद विशिष्ट यह काव्यर विशेषत्व है सरल पद और यार लालित्य पुनश्च वात्सल्य ममता भक्ति
କରୁଣା ସରଳ ପଦ ଶାନ୍ତ ଓ ଶୃଙ୍ଗାର ରସରେ ସମୃଦ୍ଧ ଏହି କାବ୍ୟ। ଜ୍ଞାନଠାରୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏହା ହିଁ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଏହି ରଚନା। ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋପପୁରରୁ ମଥୁରାପୁର ଯାତ୍ରା ଓ ସେଠାରେ କଂସବଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ଭାତହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଚିପିଲା ପରି ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଲୋଚନା କଲେ ଅନେକାଂଶରେ କବିଙ୍କର ଭାବନା ନିଜ ମିଳିବ। ଯେପରିକି ଆଉ ସମ୍ପଦେ ମୋର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ଭକ୍ତି ବିନେ ମୋ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ। କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଅମୃତ ବାରିଧି, କଳ କଳୁଷ ରୋଗକୁ ଔଷଧି। ତବୁ କିଛି ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗେ କହିବି, ଦୁଷ୍ଟ ଘାତକ ଭାରାକୁ କହିବି। କବିଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନ କଲେ ତାର ଗତିବୁଦ୍ଧି ଅସମ୍ଭବ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଓ ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଶତ ଶତ ଜନନୀ ଯେଉଁ ଛନ୍ଦ ଆବୃତ କରି ଆନନ୍ଦ ସ୍ରୋତରେ ନିଜକୁ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ, ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭବନ, କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି। ସେହିପରି ବାନ୍ଧିବି କାହାର କେଶ, କୁସୁମ କରି ସୁବେଶ, କାହାର ଲଲାଟରେ ଦେବି ଚିତା, କାହାର କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ ଖଞ୍ଜିବିରେ ମୋର ବାଳ, କାହା ପାଇଁ କରୁଥିବିରେ ଚିନ୍ତା। ମାତାମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବାତ୍ସଲ୍ୟର ଗଭୀରତା ଏଥିରେ ରୂପାୟିତ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆସୁଛି ଗୋପମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟ। ଏଥିରେ ଗୋପଲୀଳା, ଗୋପକେଳି ଓ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଲୀଳା ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପୃଷ୍ଟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋପପୁରରେ ହିତକର କାର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଏହି କାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀବୁଦ୍ଧି କରେ। କଳା କଳେବର ଚଉତିଶା ଏକଦା ଉତ୍କଳରେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଛନ୍ଦ କଳା କଳେବର କହ୍ନେଇ ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ସୁତ, କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟ ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖ ସଂଗାତ। ଟୋପି ଟୋପି ଗୋପୀ ଚନ୍ଦନ ମଣ୍ଡି ଛତିକି ସାଜେ, ଟିକିବାରେ ଦେଖ ମଥୁରା ଦାଣ୍ଡେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଜେ। ଠାବେ ଠାବେ ଗୋଳ ଚହଳ ବେଣୁ ସିଙ୍ଗା ବଇଁଶୀ, ଠିଆ ହୋଇ ଭକ୍ତ ଦାସ ତା ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖ ଏଇ ଆସି। ଏହି ପଦ ସବୁ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ତୁଣ୍ଡରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ସେହିପରି ମନବୋଧ ଚଉତିଶାରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଛାର ଦେହକୁ ମନ କରିଛୁ ସଜ, ଛନ୍ଦ କପଟ ତେଜି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ। ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତୋତେ ବୋଲିବେ ମଡ଼ା, ଛଅ ଖଣ୍ଡି କାଠ ହେବ ତୋ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା। ତେବେ ପୁରୀଛି ତୋର ଅଶେଷ ରୋଗ, ଦିନ ଚାରିକି ସିନା ଏ ସୁଖ ଭୋଗ। ଦଣ୍ଡେ ହିଁ କେହି ତୋତେ ରଖିବେ ନାହିଁ, ଦଣ୍ଡୁ ଯେ ଥିବ ଯମ ଡଗର ନେଇ। ଏହିପରି ଅନେକ ଭାଗ ଢମାଳିକୁ ନେଇ ପରିପୁଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ମନବୋଧ ଚଉତିଶା, ଯାହା ଆଜି ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ମନଶିକ୍ଷା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ବୈଦ୍ୟ ରୂପେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇ ଉପମା ଛଳରେ ବହୁ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ, ଔଷଧ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ଅଦୃଷ୍ଟ। ଭକ୍ତଚରଣଙ୍କର କବିତ୍ୱ, ପଦ ସଂଯୋଜନା, କଳ୍ପନା ବିଳାସ ସହ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରୀ ବାସ୍ତବରେ ଅତୁଳନୀୟ। ଭକ୍ତଚରଣ ଛନ୍ଦ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ଓ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ରଚନାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଭକ୍ତଚରଣଙ୍କୁ ସମୁଚ୍ଚ ଆସନ ପ୍ରଦାନରେ ଓ ବିପୁଳ ଜନପ୍ରିୟତା ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ସଭାରେ ଯୋଗଦାନ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ବହୁତ ସଭା ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଛୁଆମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ, ସେଇଟା ମୋତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ କରିବେ କିଛି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଆଜିର ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ କଟେଇ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିର ଏଇ ସାନପଦ ଗାଁର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସାର୍ମାନଙ୍କଠୁ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ମୁଁ ଲାଜ କରିବିନି,
ଶିଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ବୟସ ଶିକ୍ଷାର ମାପକାଠି ନୁହେଁ। ତ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣୁଛି। ସାର୍ ମାନେ ବି କହିବେ, ମୋ ସାର୍ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ କହିବେ ମୁଁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ 50 ବର୍ଷ ପରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, 50 ବର୍ଷ ପରେ ଚାକିରି କଲି। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ। ଏବେ ବି ମାନେ ପଢ଼ୁଛି। ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ରାତି 11ଟା ପରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ, ଲେଖାଲେଖି କରେ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ ସିନେମା ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଟିଭି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ମୋ ଝିଅ କହିବ ମାମା ତମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ପିଜି କରୁଥିଲି ଓଡ଼ିଆରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି ଘଣ୍ଟେ, ମୋର ନୋଟ୍ସ ଲେଖୁଥିଲି। ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ସେଇ ନୋଟ୍ସ ଲେଖୁଥିଲି। ତ ମୋତେ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜିକାଲି ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ସେଇ ଆଗ୍ରହ, ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଉତ୍ସାହ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର, ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବା। ଆମେ ଏ ମାଟି ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବେ, ମାନେ ବହୁତ ଜାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଏତିକି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିକି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ସବୁ ଆସି ପାଇଲି, ସେ ସ୍ମୃତିକୁ ସବୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗଠି ରଖିଲି। ଆଉ ଏହା ଉପରେ ଭଲ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଲେଖିକି ମୁଁ ଦେବି ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମନେ ରଖିବେ। ପୁଣି ଥରେ ସାନପଦର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ଏହି ଐତିହାସିକ ମାଟିକୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।